Vidya Crown. Vidya Crown is a platform where you get detailed information, detailed guidance for the subject of English. We have just started SSC English Grammar Series. The reason behind that the students must get high score in English subject. Grammar section is a such section where we can achieve full marks. We can score full marks and only the detailed guidance is required to get full marks. Here is the platform Vidya Crown. Here you will get the detailed guidance how to score full marks in grammar session. So please like, share and comment my channel Vidya Crown and press bell icon to get time to time notification about today's topic. Today's topic is very easy, making sentences affirmative. Affirmative sentences कसे बनवायचे हे आज आपण ग्रामर सिरीजच्या माध्यमातून शिकणार आहोत. How to make affirmative sentence and what are the rules? Just see. The first question is question number 1. I shall not want many soldiers. आता त्यांनी हे वाक्य जे दिलेलं आहे, आता हे आपण बघायचं की ह्या वाक्यामध्ये काय काय त्यांनी प्रथम दिलेलं आहे. Just see. See, shall is there. Shall means the tense of this sentence is future tense, right? Then negative tone is there because shall not. Shall not, it is a negative tone. And we have to make a positive tone or affirmative tone. या वाक्याचा टोन जो आहे हा निगेटिव्ह आहे, नकारार्थी आहे. हे नकारार्थी वाक्य आहे. आता आपल्याला त्याचं होकारार्थी वाक्य करायचं आहे. नकारार्थी कशावरून आपण कळलं आपल्याला ह्या नॉट मुळे. ओके. आता काय म्हणतात बघा, आय शॅल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स. मला जास्त सैनिकांची गरज नसेल. म्हणजे त्यांना जास्त सैनिक नकोय म्हणजे फक्त कमी सैनिक हवेत. जास्त सैनिक नको आहेत हे नकारार्थी म्हणण्यापेक्षा आपण होकारार्थी म्हणायचं आहे की मला कमी सैनिक हवे आहेत. बरोबर. तर हा जो मेनी आहे ह्याचा आपण अपोजिट वर्ड घेतला आहे फ्यू. राईट. मेनीचा अपोजिट वर्ड काय आहे? फ्यू. व्हेरी इझी. Only we have to follow the rules. First one, what we saw, the sentence is in a future tense, right? And which word we are going to write of opposite? It is a many. And त्याचं opposite आहे few. आता shall म्हणजे future tense हे आपल्याला कळलेलं आहे. या वाक्याचा टेन्स आपल्याला बदलायचं नाही. हा पहिला रूल आहे. The first rule is that no change in the tense. Okay. So let's see how to write the answer and get the full marks. I shall as it is because we are not changing the tense. Not want. आता आपल्याला जे नकारार्थी आहे तेच होकारार्थी करायचं आहे म्हणजे इथे नॉट घ्यायची गरज नाही. वॉन्ट आहे तसं घेतलं. मेनीचा अपोजिट वर्ड लिहिला फ्यू. अँड सोल्जर्स ॲज इट इज. सो हाव इट इज इझी टू गेट फुल मार्क्स. सो द आन्सर इज आय शॅल वॉन्ट फ्यू सोल्जर्स. काय केलं आपण? वाक्याचा टेन्स जो आहे तो आहे तसाच ठेवलेला आहे आणि ह्या मेनीचं फक्त अपोजिट घेतलेलं आहे आणि जसंच्या तसं वाक्य लिहिलं विदाउट नॉट. नॉट आपण लिहिलेलं नाही कारण आपण वाक्य करत आहोत होकारार्थी. Say the second question. I can't stay with you tonight. मी तुझ्या बरोबर रात्री इथे राहू शकत नाही. Just see the tense. Can is there means it is a present tense. Negative tone
can be seen from the word not. Can't मध्ये not आहे. As earlier I guided you, for can we can use able, and for can't we use unable. And see the answer what I make a changes here. I am is there because it is a present tense. And for can't we use unable. I am unable to stay. Stay is a basic form, that's why before that I use to. And so the answer is I am unable to stay with you tonight. The next question is, Charles Atkinson was not allowed to accompany Mary to the Olympics. चार्ल्स अटकिन्सनना मेरी बरोबर ऑलिम्पिक येथे जाण्याकरिता परवानगी दिली नाही. First we have to see the tense. What is the tense? See, was is there. Was is there means the tense is past tense, right? And the next word allowed. परवानगी देणे याचा अर्थ असा आहे. आता परवानगी नाकारलेली आहे हे आपल्याला लिहायचं आहे. म्हणजे जाण्यासाठी बंदी आहे. तर अलाउ साठी आपण अपोजिट घेणार आहोत प्रिव्हेंटेड. Now allowed it is in a past tense, that's why prevented is also in a past tense. Base form is prevent and prevented is a past tense. See how will be the answer. कसं उत्तर असू शकेल? चार्ल्स एटकिन्सन आपण past tense as it is ठेवलेला आहे, was ठेवलेला आहे. नियमाप्रमाणे not आपण काढून टाकलेला आहे because we are making affirmative sentence. affirmative sentence मध्ये आपण काय करतोय? पहिला जो निगेटिव्ह टोन आहे तो काढतो. निगेटिव्ह टोन आपल्याला नॉट मुळे कळतो आहे. तोच पहिला आपण काढतो आणि जिकडे जिकडे गरज आहे तिकडे तिकडे आपण विरुद्धार्थी शब्द ठेवतो, अपोजिट वर्ड्स ठेवतो. आता आपण अलाव परमिशन देणे आणि प्रिव्हेंटेड परमिशन ना करणे. तर प्रिव्हेंटेड शब्द दिलेला आहे. बट आय पर्पजली रोट हिअर फ्रॉम. व्हाय फ्रॉम? का घेतला आहे फ्रॉम? तर कशापासून तुम्हाला परावृत्त केलेला आहे? कुठल्या तरी गोष्टीपासून तुम्हाला परावृत्त केला आहे की मेरी बरोबर जाण्यासाठी. मेरी बरोबर जाण्यासाठी तुम्हाला परावृत्त केलेला आहे. त्या गोष्टीपासून परावृत्त केलेला आहे. That's why we have added from. Prevented from. त्या गोष्टीपासून तुम्हाला वंचित केलेला आहे. त्या गोष्टीची तुम्हाला बंदी केलेली आहे. हे तुम्हाला फ्रॉमनेच अर्थबोध होणार आहे. वाक्याचा अर्थबोध बदलायचा नाही. वाक्याचं टेन्स बदलायचं नाही. मग जिकडे जिकडे जे जे शब्द तुम्हाला आवश्यक आहेत त्या शब्दांचा आपण तिकडे काय करायचं आहे? ते शब्द आपण नमूद करायचे. That's why from is there and accompanying ला आपण ing जोडून तो शब्द पूर्ण केला. And other remaining part of the sentence we wrote at it is. जे उर्वरित भाग आहे तो as it is आपण लिहिला आहे. So the answer is Charles Atkinson was prevented from accompanying Mary to the Olympics. Full stop. Some of the decisions did not work to my benefit. काही निर्णय माझ्यासाठी फायदेशीर ठरले नव्हते. See the sentence and its tense. The tense did is there, that's why the tense is past tense. Did ने आपल्याला हे past tense वाक्य आहे हे कळतं. Did हे to do चं रूप आहे. To do चं आपल्याला माहिती आहे. Does हे आणि do हे सिंपल प्रेझेंट साठी आहे. Did हे past tense साठी आहे. तर आता इथे did आहे म्हणजे हे past tense आहे. Did not work म्हणजे त्या डिसिजनचा काही डिसिजनचा माझ्या फायद्यासाठी उपयोग झालेला नाही. तर did not work हा अर्थबोध होण्यासाठी आपण हार्डली वापरतो म्हणजे ती गोष्ट झालीच नाही.
आता बघा आपण असं म्हणतो ना, आय हार्डली गो टू माय नेटिव्ह प्लेस ऑर टू माय विलेज. मी माझ्या गावी जवळजवळ जातच नाही. आय हार्डली गो टू थिएटर टू वॉच मूवी. मी जवळजवळ थिएटरमध्ये मूवी बघायला जातच नाही. याचा अर्थ असा आहे की काही निर्णय माझ्या फायद्याचे ठरलेले नव्हते. तर डिड नॉट वर्क साठी आपण हार्डली वापरणार आहोत आणि पास्ट टेन्स आहे म्हणून वर्कचं वर्क करणार आहोत. सो दिस मच changes we are only doing, and the answer will be some of the decisions as it is in the question. आता मी did not work हे पूर्णपणे काढला आहे, कारण did not हा जो निगेटिव्ह टोन आहे तो आपण बाहेर काढणार आणि affirmative टोन घेणार आहोत. आता हार्डली घेऊन वर्क पास्ट टेन्स करून बाकीचं वाक्य टू माय बेनिफिट ॲज इट इज लिहिलेलं आहे. सम ऑफ द डिसिजन हार्डली वर्क टू माय बेनिफिट. काही निर्णय माझ्या फायद्याचे जवळजवळ झालेच नव्हते अशा अर्थाचं हे वाक्य केलं आहे, पण फक्त ॲफर्मेटिव्ह टोन मध्ये केलेलं आहे. नॉट काढायचा आणि ते वाक्य आपोआप आपलं ॲफर्मेटिव्ह होत असते. थोड्याशा बाकीच्या काही ज्या गोष्टी आहेत त्याच्या नमूद करायच्या आणि आपोआप ते वाक्य ॲफर्मेटिव्ह होत असतं. It is very simple and easy. Sir, do not anger her. आता इथे anger हा verb म्हणून आलेला आहे. बघा, नॉट साठी त्याच्या आधी डू तरी पाहिजे, डस तरी पाहिजे, डीड तरी पाहिजे, शल पाहिजे, कॅन पाहिजे. Any helping verb that may be auxiliary or that may be modal verb. So here they have given do. परंतु हे do, does, did पॉझिटिव्ह मध्ये कधीच येत नाही. See, आता do means it is a present tense. First we have to see which tense is it. It is a present tense because do is here. आता anger साठी opposite word असणार आहे calm. Now here anger is a verb. It is acting as a verb. हे verb म्हणून कार्य करते. परंतु calm is not a verb. आता मग वर्ब नाही, मग हे वाक्य आपण कसं करायचं आहे बघा, इथे आपल्या मदतीला बी आहे. बी चा वापर करायचा आहे आणि वाक्य पूर्ण करायचं. याचा अर्थ काय? सर तिच्यावर रागावू नका. म्हणजे काय? सर तुम्ही शांत राहा. तिच्या बाबतीत तुम्ही शांत राहा. सर बी काम, शांत राहा विथ हर. ह्या बी ने आपण काय दाखवलेलं आहे? प्रेझेंट टेन्स दाखवलेला आहे. Because we can't take do, does, did in the sentences, but we have to show the tense. So that's why we can get a base form of the be. इथे be घेऊन be calm. सर तुम्ही तिच्या बाबतीत शांत राहा. अशा प्रकारे ते मी पॉझिटिव्ह सेंटेन्स केलेलं आहे. Positive means affirmative. Now next question is, I don't remember. See, don't, it is a present tense. Don't, we know that it shows a negative tone of the sentence. We have to make a affirmative sentence. Always not is coming with do, does, did, you know it. But we can't take do, does, did in the affirmative sentence. आता रिमेंबरचं अपोजिट काय आहे? विरुद्धार्थी शब्द काय आहे? forget. It is answer is very easy. We can't take don't. Directly I forget. Remember चा डायरेक्ट काय केला? अपोजिट घेऊन वाक्य लिहिलं. ह्या दोन शब्दांना बघा तुम्हाला पूर्ण मार्क मिळणार आहे. So be careful and give full stop at the ending of the sentence. Those are the two words. Now the question is, you do not understand square. तुम्ही स्क्वायरला समजतच नाही आहात, याचा अर्थ असा आहे. Now see, do is here means the tense of the sentence is present tense. Do not ने आपण निगेटिव्ह टोन दाखवतो आहोत and we have to make a positive tone, affirmative tone. होकारार्थी टोन करायचं आहे. म्हणजे हे आपण टाळायचं आहे. Do not न घेता ते वाक्य पॉझिटिव्ह करायचं आहे.
आता डू नॉट अंडरस्टँड स्क्वायर, तुम्ही समजत नाही आहात म्हणजे तुम्ही अपयशी ठरलात. स्क्वायरला समजून घेण्यासाठी तुम्ही अपयशी ठरलात. अपयश हे दाखवण्यासाठी इन इंग्लिश वी विल यूज fail. Now what will be the answer for this question? The answer will be you fail to understand. It is a present tense आणि हे verb आहे, base form आहे. That's why before that we use to. Base form असल्यामुळे त्याच्या आधी आपण to लावलेला आहे. So the answer is you fail to understand square. Now see the next question is I can do no more. म्हणजे यांना काय म्हणायचंय की मी तुझ्यासाठी काही आणखीन जास्त काही करू शकत नाही. Right? As usual, see the tense. Can is there, do is there, so the tense is present tense, right? And for can, as earlier I guided you, we can use able, and for do not, unable. And why anything? Anything is there in the sentence. तर उत्तर लिहिता लिहिता आपण पाहूया. I as it is I took, am to show present tense, then unable हे do not किंवा can not याच्यासाठी आपण unable हे वापरतो. आपण आधीच त्याच्यावर डिस्कस केलेलं आहे. म्हणजे हे एवढं तुम्हाला समजलं. am to show present tense, unable to show do not. आता बघा हे वाक्य कसं आहे की त्या वाक्यात मध्येच नकारात्मकता आहे. I can do no more. मी आणखीन काही जास्त करू शकत नाही. वाक्यातली नकारात्मकता कायम ठेवून आपल्याला अफर्मेटिव्ह होकारार्थी बनवायचं आहे. हे लक्षात घ्या. म्हणून मी अनेबल हे डू नॉट साठी वापरलं आहे. बेस फॉर्म दाखवण्यासाठी काही करू शकत नाही. हा बेस फॉर्म आहे बघा डूचा. डूचा बेस फॉर्म आला की त्याच्या आधी टू येणार. तो बेस फॉर्म दाखवला. आणि एनिथिंग वापरायचं कारण नो मोर हे निगेटिव्ह साठी झालं. मग त्याचं पॉझिटिव्ह करण्यासाठी आपण अफर्मेटिव्ह करण्यासाठी आपण एनिथिंग मोर वापरलेला आहे. एनिथिंग एनी हा शब्द आपण निगेटिव्ह सेंटेन्स साठी आणि इंट्रोगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्यासाठी आपण एनिथिंग एनी वापरत असतो. मग एनिथिंग हा शब्द आपण इथे वापरून ते वाक्य पूर्ण करायचं आहे. जरा मायन्यूट चेंजेस आहेत, मायन्यूट गोष्टी आहेत. या लक्षपूर्वक पहा, ऐका, तसंच्या तसं व्यवस्थित लिहा, तेव्हाच तुम्हाला पूर्ण गुण मिळेल. हे लक्षात ठेवा. या मायन्यूट गोष्टी तुम्हाला नंतर नंतर कळत जातील. आता परीक्षेची वेळ आहे तर हे जरा वाक्य विशेष वारंवार ते हाताळा, पहा, अभ्यास करा. लिहिताना तुम्हाला ते सोपं जाईल. The answer is for that question is I am unable to do anything more. Now the next one is I am not sure now. आता am present tense. Not sure साठी आपण काय वापरणार आहोत? Unsure किंवा दुसरा शब्द doubtful सुद्धा आपण वापरू शकतो. हा opposite word आहे. Both are opposite words. We can use any one of it. त्या दोघांपैकी आपण कोणताही इथे शब्द हा opposite वापरू शकतो. See, they have given the auxiliary with it. त्यांनी tense साठी am दिलेलाच आहे म्हणजे वेगळा काही घेण्याची गरज नाही. I am unsure now किंवा I am doubtful now. असं लिहून तुम्ही हे वाक्य पूर्ण करू शकता. Now the next one is he will not be able to stop them. Will is there means future tense. Not be able, for that we are going to use unable. आता त्यांनी डायरेक्ट एबलच दिलाय. बरोबर. मग नॉट बी एबल एवढे लिहिण्याऐवजी आपण काय लिहिणार आहोत शॉर्ट मध्ये अनेबल. आणि फॉर फ्युचर टेन्स वी यूज बी. ओके. नाउ सी व्हॉट विल बी द आन्सर. ही विल बी अनेबल. एबलच्या अपोजिट वर्ड वापरला आहे अनेबल टू स्टॉप देम.
बाकीचं सेंटेन्स ॲज इट इज लिहून हे वाक्य पूर्ण करायचं आहे. So if you like this video, please like, share and comment to my channel with their crown, and please subscribe my channel to get time to time notification, and thank you too much for watching it. Wish you all the best.